दूर खुदाए बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे एह जो दुनिया। बाणी कबीर जियो की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद काम क्रोध तृष्णा के लीने गत नहीं एक जानी। फूटी आँखें कछु न सूझे बूढ़ मुए बिन पानी। चलत कत टेढ़े 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 अस्त चरम विष्टा के मुंदे। दुर्गंध ही के बेढ़े रहाओ। राम न जपो कवन भ्रम भूले, तुम ते काल ना दूरे। अनेक जतन कर एहो तन राखो, रह अवस्था पूरे। आपन किया कछु न होवे, क्या को करे परानी। जातिस भावै सतगुर भेटै, एको नाम बखानी। बलुआ के करुआ मह बसते, फूलवत देह आने। कहो कबीर जेह राम न चेते आओ, बूढ़े बहुत सियाने। बलुआ के करुआ मह बसते, फूलवत देह अयाने। कहो कबीर जेह राम न चेते आओ, बूढ़े बहुत सियाने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द केदारा राग अंदर भगत कबीर साहब जी के मुबारक बचन, इस शब्द के विचार सरवण करवा रहे हैं सत्कारयोग ज्ञानी निशान सिंह जी, हैड ग्रंथी साहिब।
बीड़ बाबा बुढ़ा साहब अस्थान तो अज भाई साहब जी की विदायगी भी है। 3 दिन का समा साडे पास उन्हां दे पासों विचारां सरवण करन दा सी। समूह संगत वालों दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों भाई साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह जी के पावन पवित्र अस्थान ते जिथों अमृत वेले की असी हर रोज लड़ीवार कथा विचार सरवण करते हैं। इहदे नाल ही दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जो उपराला उलिखिया गया है, इस अस्थान ते जो दोपहर का समा 1:45 तो 2:30 बजे तक का है, 25 मई तो लैके जो कथा आरंभ हुई है 17 जून तक, गुरु अर्जन देव पातशाह जी का शहीदी दिहाड़े तक दोपहर के वेले 1:45 तो लैके 2:30 बजे तक श्री सुखमनी साहब जी की लड़ीवार कथा भी हो रही है। इंटरनेट के राही गुरबाणी live ते तुसी ये विचार सरवण कर सकते हो। सो आओ अगले समय वास्ते भाई साहब जी हुणां पासों बड़े प्यार अदब दे नाल सतगुरु जी की पावन बाणी के विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मामा बाजियो परियो निशाने काओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ। सूरा सो पहचानिया जो लड़ाए दीन के हेत, पुरजा कट मरै कबहू ना छाड़ै खेत। बाला प्रीतम 8वें पातशाह साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी दी मुबारक चरण छो प्राप्त पावन अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी विखे दीन दुनिया दे वाली ज्ञान दे सागर सर्वशक्तिमान रूहानियत दे मुजस्मे समुची मानवता दे रहबर टल शब्द गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी मुकद्दस हजूरी अंदर और चढ़ती कला टाइम टीवी के जरिए सतगुरु सच्चे पातशाह जी के पावन शब्द की विचार सांझ सरवण करने वास्ते बड़ी ही तीव्रता के नाल जुड़े हुए गुरु की प्यारी साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु सच्चे पातशाह जी की कृपा के सदका आप जी ने जो भाई साहब जी की मिठी रसना तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी के अमृत बचन श्रवण किए ने। सो ये पावन शब्द केदारा राग दे विच भगत कबीर साहब जी के पावन मुखार बिन तो उचारण किया होया चौथा शब्द जो धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के मुकद्दस अंग 1123 के उपर शोभनीक है। इस अमृत बचन की विचार सांझ करन दे नाल नाल असी तीसरे घल्लूघारे की गल भी करांगे, क्योंकि ये दुखांत जिहड़ा कदे सानू भुल नहीं सकता। किसी कवि ने बड़ा सोहना लिखिया है, जद भी कोई गल्लां कहंदा भुल जो तीत दियां, फिर ना पुछो मन साडे ते की बीत दियां। अज आपां गुरु दे शब्द दे नाल नाल ये जो वापरिया होया जून 1984 दे विच सचखंड श्री हरमंदर साहिब विखे घल्लूघर है, ते इस दे पिछोकड़ नूं भी संखेप रूप दे विच जानण दा यतन करांगे। आओ सारी संगत सतगुरु सच्चे पातशाह जी की ओट आसरा
ਤੇ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ बड़े ही प्यार अदब सत्कार के सहित उच्चारण करिए जी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने समुची मानवता के उपर किरपा करदिया होया सर्ब सांझा उपदेश देंदिया होया उस मनुख के बाबत गल कीती हुई है जिहड़ा मनुख अपने तन दे बल करके अपने धन दे बल करके जां अपनी राज सत्ता दे बल करके हंकार करता है। सुभाविक है साडे कोल थोड़ी जी ताकत आ जावे, साडे कोल माड़ा मोटा कोई शुभ गुण आ जावे ना, फिर असी बड़े आकड़ आकड़ के चलते हैं। हंकार दे ग्रसे होए फिर साडी तोर ही बदल जाती है, साडी चाल ही बदल जाती है और साडे बोलों दे विच भी वो मठास नहीं रहिंदी। कहंदे पर ए बंदिया तू किहड़ी गल दा हंकार पिया करदा है। जिवें शब्द दियां रहाऊ वालियां पावन पंक्तियां जो सारे शब्द दा मजमून ने, केंद्री भाव ने, जिन्हां नूं संगीत दी दुनिया अंदर सथाई वालियां पंक्तियां कहा जांदा है और तिन्हां दे राहीं किरपा कीती है। चलत कत टेढ़े टेढ़े टेढ़े। ये बंदिया तू कादे वास्ते आकड़िया होया तुरिया फिरदा है, किहड़े ढंग दे नाल तू अपनियां चालां पिया बदलदा है। ये केवल तुरन दी चाल ही नहीं है बल्कि उहदी जीवन जुगती दी चाल है। क्यों इवें आकड़ दे विच तू तुरिया फिरदा है, टेढ़ा हो के चलदा है, गुरु वाले पासे तू बेमुख हो जाना है, समझ लेना मैं बड़ा सियाणा हो गया है, मेरे को बड़ा बल है। ये तेनू जिहड़ा तन मिलिया होया है ये वाहिगुरू की बख्शी हुई दात है, ये बख्शी हुई दात है। इनू थोड़ा जिहा समझण दा यतन कर, क्योंकि जदों असीं सामी मत्तां नूं पढ़दे हैं ना उन्हां दे अंदर एक जिक्र आउंदा है कि खुदा ने बाबा आदम बनाया और फिर उस दंपति नूं ये कहा सी कि जो ये फल है इसनूं छकना नहीं है और शैतान दे कह विच नहीं आउणा। कहते ने शैतान के कह विच आण के बाबा आदम ने समेत अपनी पत्नी दे उस फल नूं खा लिया जो खुदा वल्लों मुवर्जत सी। ते जदों खुदा नूं पता चलिया तो उन्हें इसनूं ठुड मार के बल्कि समात लोक ते सुट दिता। परंतु जदों असीं गुरबाणी पढ़ते हैं तीसरे पातशाह साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज कृपा करते हैं, ए शरीरा मेरिया हर तुम में जोत रखी तां तू जग में आया। गुरमत इनू सजा नहीं समझती, ये तो परमेश्वर की कीती हुई वडियाई है कि सानू मनुखा शरीर मिलिया क्योंकि इस देही को सिमरे देव। परंतु असी शरीर जिहड़ा है उहदे नाल ही जुड़ के बैठ गए। सानू तन ही अपना चंगा लगन लग पिया, असी तन नूं ही सवारन वास्ते तुर पए, तन नूं ही संभालण वास्ते तुर पए, मन वाले पासे नूं साडा ख्याल ही ना गया। अज भी असीं देखिए साडी एक आदत है दिहाड़ी विच पता नहीं असीं किन्नी कुछ वार सीसा वेखदे हैं सिर्फ अपने मूँह नूं सवारन वास्ते। गिठक जिन्ना साडा मूँह है ये सारी दिहाड़ी ही असीं सवारदे रहिंदे हैं। असीं तन नूं सवारन वास्ते बड़ा जोर लाउणे पर मन नूं सवारन वास्ते नहीं, जिस कारण करके साडा मन जिहड़ा वो टेढ़ियां चालां चलदा है। असीं गुरु तो बेमुख हो जाने, इंसानियत तो असीं मुखड़ा मोड़ जाने। भगत कबीर साहब जी ये कह रहे हैं कि ए बंदिया कदी अपने तन नूं देखिया ही समझिया है ही। ये तेरे शरीर दे अंदर हड्डियां ने, अस्त कहंदे ने हड्डियां नूं। ये तेरा शरीर है कि है, चम है, चरम है, चर्बी है। और तेरे शरीर दे अंदर की है विष्टा गंद। अगर किते गंद पिया हुए विष्टा पिया हुए असी मूँह दे अगे हाथ रख लेंगे, ओहो बदबू बड़ी आ रही है। पर तेनू पता है ये गंद ते तेरे अंदर भी है, तू तो ये भरिया पिया है, मुंदिया होया है। ये नहीं है कि थोड़ा तेरे विचारां दे विच भी गंदगी है, तेरे तन दे अंदर तो गंदगी है ही है की है। तू दुर्गंध दे नाल भैड़ी बदबू दे नाल बुरी तरह लिबड़िया होया है। ये मैं पावन पंक्तियां दोबारा आप जी की नज़र करा। चलत कत टेढ़े 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 असत चरम बिस्टा के मुंदे दुर्गंध ही के बेडे रहाओ।
ਇਹ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਗੰਦ ਨੂੰ ਇਸ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠ ਲੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹ ਗੰਦ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਂ ਕੁੱਤੇ ਤੇਰਾ ਰਹਿਣ ਹੀ ਕੱਖ ਨਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਤੇ ਸਗੋਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਦੀਮ ਕਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਗਾਥਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਕਰਪੂਰ ਪੁਹਪ ਸੁਗੰਧਾ ਪਰਸ ਮਨੁੱਖੈ ਦੇਹੰ ਮਲੀਣੰ ਮੱਜ਼ਾ ਰੁਦਰ ਦੁਰਗੰਧਾ ਅਥ ਗਰਬੇਣ ਅਗਿਆਨਨ। ਮੁਸ਼ਕਪੂਰ ਹੋਵੇ, ਫੁੱਲ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਛੂਹ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਿਆ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਬਦਬੂਦਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਿਆ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਮਿੱਝ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲਹੂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਦਬੂਦਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਿਆਨੀ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਮਰੂ, ਮਰਬੋ ਸੰਸਾਰਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸਦੀਮ ਕਾਲ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਸਕਿਆਂ ਸਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਣਿਆ ਹੀ, ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸਾ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਸੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਪਗ ਡੰਡੀ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ। ਔਰ ਨਾਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਚਾਤਰ ਹੋਣ ਦਾ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਤਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਹੀ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਭੱਠਾ ਵੇਖਣ ਗਿਆ, ਆਵੇ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸਮੇਤ ਘੋੜੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ, ਸੁਲਹੀ ਕਾ ਹਾਥ ਕਹੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੁਲਹੀ ਹੋਏ ਮੂਆ ਨਾ ਪਾਕ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਅਕਬਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਹੀਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਧਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਸਤੋਂ ਨਬੂਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੀ ਇਹ ਬੀਰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਹੇਸ਼ ਦਾਸ ਭੱਟ। ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਹੇਸ਼ ਦਾਸ ਭੱਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੀਰਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਨੀਚ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੀਰਬਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਕਤ ਦਾ ਘੁਮੰਡ ਸੀ, ਰਾਜ ਸਤਾ ਦਾ ਘੁਮੰਡ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਰ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਛਟਕਾਰਿਆ ਫਿਟਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਧਨ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਬਲ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਤਾ ਕਰਕੇ ਘੁਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਅਟੈਕ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਆਹਣ ਗਏ ਸੀ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅਗਨੀ ਬੇਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਖੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਧ ਡਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਧ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਤਯੁਗ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਘੱਲੂਘਾਰੀ ਦੀ ਵੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀ। ਔਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਾਜ ਪਕੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਸੁਖਰਾਬ ਪਕੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਘਮੰਡ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਘਮੰਡ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਮੌਤ ਦੀ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਝਬਾਲ ਪਰਗਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲੰਗਾਹ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਗਤ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਇਸ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਜਾਰੀ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੀਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1675 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਸੀ? ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਛੱਡ ਕੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਜਾਰੀ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਵਿਖੜਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਤਾ ਸੀ, ਖਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਲਈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਮਾਣੀ ਟੇਢਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਜਿਹਨੇ ਅੱਤ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੇਜਿਆਂ ਨਾਲ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਮੂਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਹਾਨ ਖਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਨਸਤੋ ਨਬੂਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੂਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰੰਤੂ ਹਰ ਵਾਰ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਖੈਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹੰਤ ਸੀ ਉਹ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਏ। ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਵਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਤੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਖੈਰ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤੇ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਝੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਸਿਪਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸੋ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ 56 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਵਰਗੇ ਭੀੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੇ 56 ਕੁ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧੂਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕੜ ਹੈ ਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਬਲ ਵੀ ਹੈ ਕੋਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਬੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਜੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂਵਰ ਸੋਈ ਨਗਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਿਸਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 4 ਜੁਲਾਈ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ 12,000 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 427 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 1964 ਤੱਕ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਮੰਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਚਾਲ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਸਟਰ, ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਤ। ਇਹ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2 ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ 4-5 ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣ ਗਏ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖਟਾਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੀ ਮਰਨ ਵਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਕੂਮਤ ਬੜੀ ਛਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਣਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਸੀ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਬੋਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਖਟਾਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਸੋਚ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ 1965 ਦੀ ਜੰਗ, 1971 ਦੀ ਜੰਗ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ 1978 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ 7 ਸਿਤਾਰੇ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ का सिख अपना निरादर तो बर्दाश्त कर सकता है, पर अपने गुरु का निरादर कदे भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो इस समय दे विच 13 गुरु के सिख सी सरदार फौजा सिंह जी आदि जिहड़े शहीद होए सी। सो 1980 दे विच ये गुरबचन सिंह मारिया गया और ये नाल जोड़िया गया कि संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले जिहड़े ने उन्होंने ये कारा करवाया होवे। एक दूषण सी, एक दोष सी। और इस तरह 1781 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼। परंतु हैरानगी वाली गल, संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले दे उपर अज तक एक भी FIR दर्ज नहीं है, एक भी परचा दर्ज नहीं है। केवल एक बहाना घड़िया जा रहा सी कि असी ये प्रचार दी है कि फिरकू भावना फैलाई जा रही है, देश की जिहड़ी खंडता है उन्होंने खतरा है, किते टुकड़े टुकड़े ना हो जाए, दी खंडता नूं बनाई रखना जिहड़ा वो जरूरी है। सो गुरमुखो ये गतिविधियां जिहड़ियां सी वो चलदियां गईयां। सरकारां ने एक लंगड़ियां चालां चलणियां शुरू कीतियां, जिवें एजेंसियां करदियां ने, काम किसी ने होर कर जाना, करा किसी होर तो देना। 1947 विच भी होया सी, कुछ शरारती लोगों ने सिखां दे बुरके पा के जां मुसलमानां दे बुरके पा के एक दूसरे नूं मारन मकाउण दा मनसूबा बनाया, उन्हां दी इज्जतां नाल खिलवाड़ करन दी साजिश भी रची सी। बस इसे ही तरह हो गया। और हुकूमत नहीं सी चाहुंदी कि जिहड़ी सिख सत्ता है वो सामने आ जाए, क्योंकि उस तो बाद दे विच संत लौंगोवाल जी आ गए, सरदार गुरचरण सिंह जी टौड़ा साहब आ गए, इसे ही तरह संत जरनैल सिंह जी भिंडरां वाले। असी इन्हां सारिआं नूं बना के ना सिखां दी एक चढ़त सी, भावें आपसी कुछ मतभेद सी पर मन के अंदर एक निशाना सी, असी सारे गुरु के सिखां, इक्का बाणी एक गुर इक्को शब्द विचार दे धारनी आ। सानू श्री अकाल तख्त साहिब जी के झंडे हेठ इकट्ठे होना चाहिए और गुरमत के प्रचार ते प्रसार वास्ते वध तो वध योगदान करना चाहिए। हुकूमत नूं ये गल चंगी ना लगी, बड़ा कूड़ प्रचार किया गया। लो जी पंजाब दे विच जिहड़े हिंदू ने इन्हां नूं मारिया जा रहा है, संत जरनैल सिंह आ कह रहा है, ओ कह रहा है, इहो जिहा झूठियां सच्चियां अफवाहां फैला के ना सिखां ते हिंदुआं दे मन दे अंदर नफरत भरी गई। भावें असीं उदों बहुती ज़्यादा सुरत नहीं सी संभाली जदों इन्हां ने शरारती लोगों ने श्री हरमंदर साहिब दीआं परिक्रमा विच कदी तंबाकू सुੱਟ देना ते कदी श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ दे विच शिवाला मंदिर जो हिंदू भाईचारे का प्रसिद्ध मंदिर है, उस मंदिर के उपर गावां दे सिर लटका देने। ये जिहड़ियां एजेंसियां सी, जिहड़ियां सिख विरोधी ताकतां सी, जो सिखां ते हिंदुआं नूं लड़ाउणियां चाहुंदियां सी, उन्हां दीयां ये चालां सी, क्योंकि इन्हां दा आपस विच जिहड़ा खचाऊ है वधदा जावे। गुरमुखो समा आ गया, हुकूमत ने पहला ही ये यतन कर लिया, क्योंकि जे संत जरनैल सिंह जी नूं गिरफ्तार करना हुंदा वो किन्ना चिर गुरु रामदास जी के लंगर उपर सन, किन्ना चिर गुरु नानक निवास दे विच रहे, पर मनसूबा तो यह सी कि असीं श्री अकाल तख्त साहिब जी के उपर अटैक करना है। उस तो पहला उत्तराखंड दे विच जिहड़ा सी वो कई प्रकार दीयां जिहड़ियां सी हदायतां दित्तियां गईयां, कई प्रकार की सिखलाई दी गई और समा आ गया जिस दिन श्री दरबार साहिब के इर्द गिर्द जिहड़ा सी वो घेरा पै गया। 30 मई 1984 नूं 1 जून 12:30 बजे तो यह शुरू किया सी कि अंदर देखिए सिखां दे कोल किन्ने हथियार ने, परंतु मैं बेनती करा दिन चुनिया किहड़ा गया,
ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕਦਮ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸਤੋਂ ਨਬੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਸੋ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਜਦੋਂ ਢਿੱਲ ਦੇਣੀ, ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕੋਈ ਏਡੇ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ, 3 ਨੂੰ ਵੀ, 4 ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 4, 5 ਤੇ 6 ਤੱਕ। ਉਸ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ KS ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖੀ ਤੇ ਗਲਤ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਲਕਾਂ ਮਾਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੈਂਕ ਵਰਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਵਰਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਵੈਸੇ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਗਰਨੇਡ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ 16 ਸਫਾਈ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੱਸਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਹਵਾਈ ਜਾਂ ਨੈਟ, ਰੇਡੀਓ, TV, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਬਰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੰਢਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਢੇਲ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਰੀ ਕਿਆਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਚੰਦੂ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੰਗੂ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖੱਤਰੀ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਸਮਝ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਬੇਸਮਝ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਰ ਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਆਰਮੀ, ਔਰ ਕੁਝ ਲੱਡੂ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਖਵਾਏ ਗਏ। KS ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਰਜਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇਚਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਮਝ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵੈਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਸਨ, ਪਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਥਾ ਅਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀ ਲਏ। ਸੋ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸਨ ਸ੍ਰੀ ਕੇਵਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭੇਜਣੀਆਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਐਂਕਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਕੂਮਤ ਕਦੀ ਵੀ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ
श्री हरमंदर साहिब जी के दर्शनों के वास्ते ये बूहे खोले गए सी तकरीबन 21 जून के लागे बन्ने ते 24-25 जून नूं साडे पिंड दा एक लीडर सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਦਬੂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਮਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਹੰਡਾਇਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜੋ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਮਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਪਰ ਧੰਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਕਈਆਂ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ का सिख ਜਿਹੜਾ मैं फिर बेनती करा वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है पर गुरु का निरादर बर्दाश्त नहीं कर सकता। और सतगुरु जी कहते बंदिया हंकार किहड़ी गल दा रहना ते तू टिकिया है नहीं है। चलत कत टेढ़े 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 अस्त चरम बिस्टा के मूंदे दुर्गंध ही के बेडे रहाओ। और शब्द दियां आरंभ वालियां पंक्तियां ने काम क्रोध तृष्णा के लीने ए बंदिया तू काम क्रोध ते तृष्णा दे विच लीन होया पिया है बुरी तरह तू लिबड़िया होया पिया है। तेरी सुरत इन्हां गल्लां विच लगी हुई है। काम क्रोध तृष्णा के लीने गत नहीं एक कै जानी तू एक ओंकार दी अवस्था नूं जाणिया ही नहीं है। तू उसदे प्रेम आनंद नूं प्राप्त किवें करना है इस जुगत नूं जाणिया ही नहीं है। तू समझिया ही नहीं है। तू अपने आप नूं रब नालों वड्डा समझण लग पिया कि मैं ही वड्डा है। क्योंकि मनुख की भी गल असीं करिए ना आपस को दीरक कर जाने औरन को लग मात। अपने आप नूं वड्डा करके जानदा दूजिआं नूं ते लगा मात्रा ही समझदा है। तू तो रब की गल नूं भी नहीं समझिया तू तो रब की अवस्था नूं भी नहीं समझिया कि तैनूं किवें आनंद दे सकदा है। उन्हें तेरे ते किन्ने उपकार कीते हुए ने पर तू काम क्रोध तृष्णा वर्गे विकारां दे विच लीन हो के रह गया। किवें क्योंकि फूटी आखें कशू ना सूझै तेरियां अखां फुट गईयां ना तेरे कोल बैराग रहा ते ना तेरे कोल ही बबेक रहा। ये बैराग ते बबेक दियां अखां तेरियां फुट गईयां तू आत्मक सूझ-बूझ वाले पासे तो सखना हो गया। तेरे मन दे अंदरों शरधा दूर हो गई। फूटी आखें कशू ना सूझे बूढ़ मुए बिन पानी तेरी हालत इस तरह की होगी जिवें बिना कोई पानी दे डुब मरदा है। असीं आम कहने हैं ना कि चप्पणी विच नक डूब के मरना साडी अखौत भी है मुहावरा भी है। किसी नूं जे असीं थोड़ा जिहा डांटना होवे इहदे लई भी ये शब्द वरतदे आ। कहंदे तू ते इन्ना डुब गया तू ते इन्ना मर गया जिवें बिना कोई पानी दे डुब जावे। तेरी हालत इस तरह की बन गई क्योंकि पानी विच तां डुब ही सकदा है पर तू पानी तो बिना ही डुब गया विकारां विच डुब गया। चलत कत टेढ़े टेढ़े अस्त चरम बिस्टा के मूंदे दुर्गंध ही के बेडे रहाओ। राम न जपो कवण भरम भूले। ऐ बंदे तू परमेश्वर दे नाम नूं जपदा क्यों नहीं है। राम ना जपो कवण भरम भूले तू किहड़े भरम दे विच भुलिया होया भटकिया होया है। तुम ते काल ना दूरे मौत तेरे तो दूर नहीं है मौत तेरे कोल है। मैं फिर बेनती करा अज तक जिन्हें भी सचखंड श्री हरमंदर साहिब श्री अकाल तख्त साहिब जी ते अटैक करवाया है इतिहास नूं पढ़ के वेखो उहदी मौत भी उस तरह ही हुई है। सगों वो दुर्गति दे नाल ही मरिया है क्योंकि अहमद शाह अब्दाली ने एक यतन किया सी कि मैं श्री हरमंदर साहिब जी के अंदर कुप्पे भर के बरूदे रख देवां श्री अकाल तख्त साहिब जी के मैं उन्होंने नस्तो नबूद ही कर देवां काम ही खत्म कर देवां जिहड़े तमूर होनी नहीं कर सके जहान खान ही कर सके। पर होया किसी वाहिगुरू की कला इहो जी वरती कि जिस वेले श्री अकाल तख्त साहिब जी नूं नस्तो नबूद करन दी ठाणी बरूद चलाया एक इट जिहड़ी सी उखड़ के सीधी उहदे नक दे उपर वजी होर किसे दे नहीं वजी उहदे नक ते वजी और नक का नसूल बन गया तो तड़फदा मारिया गया। वो जिउंदा ना रहा चाहे असीं मस्से रंगड़ की गल कर लीए कोई जिउंदा जिन्हें भी श्री हरमंदर साहिब जी के उपर हमला किया है अटैक किया है वो नस्तो नबूद हो गया और जगत दियां लानतां ही खटदा है। इहदे तो इलावा कुछ नहीं है पर तू ये समझ लवें कि मौत दूर है। पर मैं कई बार बेनती करया करदा है
ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਮਟਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਤਾਹਪੁਰ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਮੌਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁ ਯਤਨ ਕਰਤਾ ਬਲਵੰਤਕਾਰੀ ਸੇਵੰਤ ਸੂਰਾ ਚਤੁਰ ਦਿਸੈ ਬਿਖਮ ਥਾਨ ਬਸੰਤੋਂ ਉੱਚੈ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਤ ਮਰਣਾ ਕਦੰਚੇ ਹੋਵੰਤ ਆਗਿਆ ਭਗਵਾਨ ਪੁਰਖੇ ਨਾਨਕ ਕੀਟੀ ਸਾਸ ਅਕਰਖ ਤੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਨਾ ਮੋਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੜੀ ਗਾਰਦ ਹੋਵੇ, ਮੌਤ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜੇ ਨਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੀੜੀ ਵੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੋ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੌਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਬੋਲ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨਕ ਯਤਨ ਕਰ ਇਹ ਤਨ ਰੱਖੋ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੱਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੱਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਪੰਛੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਉਹ ਕਾਦਰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੰਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇਹ ਸੁਆਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕੀ ਪੁੱਜੇ ਔਦ ਤਿਸੇ ਕੌਣ ਰੱਖਈ ਬੈਦ ਕੇ ਅਨ ਕਿਉ ਪਾਵ ਕਹਾ ਲਓ ਭਾਖੀ। ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਪੁੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵੋ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਦਾ ਰਾਉਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ngਣ ਘਾਲੇ ਸਭ ਦਿਵਸ ਸਾਸ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣ ਘਟਣ ਤਿਲ ਸਾਰ। ਜਿੰਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਫਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਅਨਕ ਯਤਨ ਕਰ ਇਹ ਤਨ ਰਾਖੋ ਰਹੇ ਅਵਸਥਾ ਪੂਰੇ ਆਪਣ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਆ ਕੋ ਕਰੇ ਭਰਾਨੀ। ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਬਖਾਨੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਉੱਠੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕਰੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧ ਹੈ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਰਚਦਾ ਹੈ। ਆਪਣ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਆ ਕੋ ਕਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਦੇਹ ਨਾਮ ਕਰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਚੈਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਾਨਸ਼ਮੰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਜੀਵ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਰੰਗ ਛੇੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾਮ ਬਖਾਨੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਬਖਾਨੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਾਉਂਦਾ। ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬੇਸਮਝੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੱਲੇ, ਜੇ 2-4 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਖੰਡ ਪਾਠੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਾਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਾ ਕਰਾਈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ 2 ਘੜੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 2 ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋੜੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਰਸ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜਪਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸਟ ਹਰਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਲੂਆ ਕੇ ਘਰੂਆ ਮੈਂ ਬਸਤੇ ਫੁਲਵਤ ਦੇ ਆਣੇ। ਬਲੂਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੇਤ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰੇਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਘਰ 'ਚ ਰੇਤ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ, ਪਰ ਇਹ ਘਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਰੇਤ ਸੁੱਕ ਗਈ, ਕਿਣਕਾ ਕਿਣਕਾ ਬਿਖਰ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੇਤ ਦੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਦਾ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੇ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ, ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਣ ਥਿਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਤੈਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਤੇ ਪੈਰ, ਪੈਰ ਤੇ ਘੜੀਆਂ, ਆਪ ਘਟੇ ਤਨ ਸੀਜੈ, ਕਾਲ ਅਹੇਰੀ ਫਿਰੇ ਬਦਕ ਜੋ ਕਹੋ ਕਵਣ ਬਿਦ ਕੀਜੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛਿੰਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੀਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਆਕੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਲ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਧਰੋਂ ਲੱਤਾਂ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੂੰ ਆਕੜ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸਦਾ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਵੱਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਦਛੇਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ, ਕਿ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਖਿੜਿਆ ਘੜੀ, ਹੁਣੇ ਘੜੀ ਨੂੰ ਕਮਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਫੁੱਲਵਤ ਇਕੱਠਾ ਪਾਠ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਕੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਲੂਆ ਕੇ ਘਰੂਆ ਮੈਂ ਬਸਤੇ ਫੁੱਲਵਤ ਦੇ ਆਣੇ। ਐ ਬੇਸਮਝ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਟੇਢੀ ਭਾਗ ਟੇਢੇ ਚੱਲੇ, ਲਾਗੇ ਵੀਰੇ ਖਾਣ, ਭਾਓ ਭਗਤ ਸਿਉ ਕਾਜ ਨਾ ਕਛੂਐ, ਮੇਰੋ ਕਾਮ ਦੀਵਾਨ। ਤੂੰ ਟੇਢੀ ਪੱਗ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਚਾਮੋਨਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਟੇਢਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਖਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਨ ਬੀੜੇ ਖਾਣੇ, ਪਠਾਣੀ ਸਤਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਓ ਭਗਤ ਸਿਉ ਕਾਜ ਨਾ ਕਛੂਏ, ਮੇਰੋ ਕਾਮ ਦੀਵਾਨ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸਦਾ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲੂਆ ਕੇ ਘਰੂਆ ਮੈਂ ਬਸਤੇ ਫੁੱਲਵਤ ਦੇ ਆਣੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਿਹੇ ਰਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ, ਬੂਢੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ। ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਿਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਿਹੇ ਰਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ, ਬੂਢੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤਿਤ ਸਰਵਰੜਾਏ ਪਹਿਲੇ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਨੇ ਕੀਆ, ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗਨੀ ਚਾਲੇ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤੈ ਡੂਬੀ ਅਲੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੈ ਇਹ ਆਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਾਹੇ ਨੂੰ ਖੱਟਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਖ ਨੂੰ ਮਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਔਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਸਾਂਝਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਚਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਦਮ ਸੀ ਇਹ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਫਕੀਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ, ਇੱਕ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਰਜ ਵਿੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ-ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਖੇ ਇਸ ਸਵੇਰ ਦੇ 2 ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਥਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।